Good morning students, this is part 4 video of transportation in plants and circulation in animals. In the last video we have seen the anatomy of human heart, the structure of human heart and the circulation of blood from human heart. We have seen all these in detail in the last video. Now in this video we will cover heartbeat and the rest of the lesson. So we'll see heartbeat. Heartbeat அப்படிங்கிறது என்னன்னா one complete contractionனா சுருங்குறது and relaxationனா விரியிறது. So heart வந்து பாத்தீங்கன்னா சுருங்கி விரியும், அதான் அந்த beat. one beatல வந்து heart வந்து contract ஆகி relax ஆகும். So contractionனை வந்து systole அப்படின்னு சொல்றோம், relaxationனை வந்து diastole அப்படின்னு சொல்றோம். So ஒரு complete இந்த contraction and relaxation ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு heartbeat அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த contraction and relaxation போது ஹார்ட்ல இருக்கிற atrium and ventricles ரெண்டுமே சுருங்கி விரியும், இதுதான் வந்து heartbeat. So one complete contraction and relaxation of the atrium and ventricles of the heart constitute heartbeat. The heart normally beats 72 to 75 times per minute. ஒரு நிமிஷத்துக்கு heart வந்து 72 to 75 times வந்து beat பண்ணும். Next வந்து neurogenic and myogenic heartbeat அப்படின்னு இருக்கு. அது என்னன்னா annelids and most arthropods இந்த கிளாஸஸ்ல வர animalsல வந்து பாத்தீங்கன்னா neurogenic heartbeat இருக்கும். அப்படின்னா என்னன்னா this heartbeat is initiated by a nerve impulse. neurona nerveன்னு சொல்லியிருக்கேன். So heartbeat வந்து ஒரு nerve impulseனால initiate ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு neurogenic heartbeat and it is caused from a nerve ganglion situated near the heart. So heartக்கு பக்கத்துல ஒரு nerve ganglion இருக்கு, அந்த ganglionல இருந்து create ஆகுற ஒரு impulse தான் வந்து heartbeat initiate பண்ணுது in annelids and arthropods. இந்த ரெண்டு category of segmentsல இருக்கிற animalsல. Then there is something called myogenic heartbeat. Myogenic heartbeat is initiated by a specialized group of modified heart muscle fibers. So heartல இருக்கிற muscle fibers தான் வந்து இந்த myogenic heartbeat வந்து initiate பண்ணுது. So heart muscle fibers வந்து heartbeat initiate பண்ணா then it is called myogenic heartbeat. And இது எதுலலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா mollusca and vertebrates முதுகெலும்பு உள்ள animals எல்லாமே. So நம்ம எல்லாருக்கும் humans எல்லாருக்குமே வந்து myogenic heartbeat தான் இருக்கு. Next வந்து initiation and conduction of heartbeat. So human heart நான் சொன்ன மாதிரி it is myogenic in nature. So நம்மளோட human heartல வந்து heartbeat வந்து எப்படி initiate ஆகுதுன்னா ஹார்ட்ல இருக்கிற ஸ்பெஷலைஸ்டு மசில் ஃபைபர்ஸ் தான் வந்து அந்த heartbeat வந்து initiate பண்ணுது. Contraction is initiated by a specialized portion of the heart muscle, the sinoatrial node, which is situated in the wall of the right atrium near the opening of the superior vena cava. So right sideல atriumோட wallல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு sinoatrial node அப்படின்னு ஒரு node இருக்கு. இந்த நோட்ல இருந்து தான் வந்து இந்த myogenic heartbeat வந்து உங்களுக்கு initiate ஆகுது. So the human heart is myogenic in nature. Contraction is caused by a specialized portion of heart muscle, the sinoatrial node, SA node அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த sinoatrial node வந்து right atriumoட wallல superior vena cava opening கிட்ட இருக்கு. இந்த SA node வந்து it is broader at the top and tapering below. It is made up of thin fibers. So இதுதான் வந்து இந்த heartbeat வந்து initiate பண்ணுது. Sinoatrial node acts as the pacemaker of the heart because it is capable of initiating impulse which can stimulate the heart muscles to contract. So இந்த sinoatrial node வந்து pacemaker அப்படின்னு சொல்றோம். எதனால அப்படின்னு சொன்னா இந்த sinoatrial node வந்து create பண்ற அந்த impulse வந்து heart வந்து contract பண்ண வைக்குது. So first வந்து heart வந்து contract பண்ணுது. அந்த heartbeatல heart வந்து first contract பண்ணுது, சுருங்குது. So அதை initiate பண்றது sinoatrial node. இந்த impulse from the sinoatrial node spreads a wave of contraction over the right and left atrial wall, pushing the blood through the atrioventricular valves into the ventricles.
ஸோ சினோஏட்ரியல் நோட்ல இருந்து கிரியேட் ஆகுற அந்த இம்பல்ஸ் வந்து ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்குது. ஸோ இந்த வேவ் ஆஃப் கண்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஏட்ரியல் வாலை வந்து பிளட்டை வந்து புஷ் பண்ண வைக்குது. ஸோ ஏட்ரியம்ல இருக்கிற பிளட் வந்து இப்படிதான் வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த சினோஏட்ரியல் நோட் ரைட் ஏட்ரியமோட வால்ல இருக்கு. இட் கிரியேட்ஸ் அன் இம்பல்ஸ். அந்த இம்பல்ஸ்னா தூண்டுதல். அந்த தூண்டுதல்னால வந்து ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது. அதாவது ஏட்ரியம் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த பிளட் வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு ஃப்ளோ ஆகுது த்ரூ ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வ்ஸ் இன்டு த வென்ட்ரிகல். ஸோ எது வழியா அந்த ஏட்ரியம்ல இருக்க பிளட் வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு போகுது? ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வ்ஸ் வழியா போகுது. இந்த wave of contraction from SA node reaches the atrioventricular node, which is stimulated to emit an impulse of contraction spreading to the ventricular muscle via the atrioventricular bundle and the Purkinje fibers. ஸோ இந்த இம்பல்ஸ் வந்து திரும்பவும் வந்து ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் நோட் அப்படின்னு இருக்கிற அந்த நோட்ல வந்து திருப்பி இந்த இம்பல்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது. ஸோ அண்ட் இட் கிரியேட்ஸ் அ கண்ட்ராக்ஷன் இன் வென்ட்ரிகுலர் மசில்ஸ் அண்ட் தென் த பிளட் இஸ் pushed out of the heart through the arteries. ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஹார்ட் பீட் வந்து ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் தென் ரிலாக்ஸேஷன். கண்ட்ராக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணுற அந்த இம்பல்ஸ் வந்து SA நோட் அப்படின்னு சொல்கிற சினோஏட்ரியல் நோட். இது வந்து ரைட் ஏட்ரியமோட வால்ல இருக்கு. ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் அன் இம்பல்ஸ் அந்த ஹார்ட் கண்ட்ராக்ட்ஸ். கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஏட்ரியம்ல இருக்கிற பிளட் வந்து ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வ்ஸ் வழியா பாஸ் ஆகி வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு வருது. அண்ட் அகெயின் அந்த SA நோட்ல இருக்கிற இம்பல்ஸ் வந்து ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் நோடுக்கு வந்து பாஸ் ஆகி அகெயின் வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ பிளட் வந்து ஹார்ட்ல இருந்து ஆர்டரிஸ்க்கு பம்ப் பண்ணி வெளியே போகுது த்ரூ arteries to other parts of the body and then it relaxes. So இதுதான் வந்து ஒரு heart beat. Atrioventricular bundle was discovered by His, so it is called bundle of His. So இந்த atrioventricular bundle வந்து டிஸ்கவர் பண்ணவர் வந்து His, so அதுக்கு பேரு bundle of His அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து pulse. When the heart beats, the blood is forced into the arteries. So blood வந்து நம்மளோட arteries heartல இருந்து arteriesக்கு blood வந்து flow ஆகி and then other parts of the bodyக்கு supply பண்ணுது. So in the expansion of the artery, every time the blood is forced into it is called pulse. So ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து heart வந்து அந்த blood வந்து arteriesல வந்து push பண்ணும்போது arteries வந்து expand ஆகும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து பல்ஸ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆர்ட்ரி அப்படின்றது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். பிளட்டை வந்து ஹார்ட்லேருந்து மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு கொண்டு போகிற டியூப்ஸ் தான் வந்து ஆர்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ ஹார்ட் வந்து பிளட்டை வந்து அந்த ஆர்ட்ரிஸ்க்கு பம்ப் பண்ணி புஷ் பண்ணி அனுப்பும் போது அந்த ஆர்ட்ரிஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு பேர் தான் பல்ஸ். இந்த பல்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரிஸ்ட்டு கிட்ட வந்து ஒரு ஆர்ட்ரி இருக்குது. ரிஸ்ட்னா நம்ம வாட்ச் போடுவோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்ட்ரி இருக்குது. அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விசிபிளாகவே ஒரு பீட் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட ஃபிங்கர் டிப்பை வந்து கையில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபீல் தட் பீட். ஸோ அதுதான் வந்து பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். நார்மல் பல்ஸ் ரேட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 70 to 90 pulses per minute. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் பிளட் வந்து ஆர்ட்ரியில் புஷ் ஆகும் போது அந்த ஆர்ட்ரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதுதான் பல்ஸாக நம்ம ரிஸ்டில் ஃபீல் பண்ண முடியும். அந்த பல்ஸ் வந்து 70 to 90 minutes per minute வரைக்கும் வேரி ஆகலாம். This is your heart beat and pulse. Next we'll see a small video how the heart beats. Now we'll see a small video of how the heart beats. ஸோ வேரியஸ் வியூஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஹார்ட் வந்து எப்படி கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படின்றது. இந்த லப்டப் அப்படின்ற சத்தம் தான் கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்கான சவுண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹவ் நவ் சீன் ஹவு த ஹார்ட் பீட்ஸ். இது நம்ம தியரியாவும் படித்தோம் அண்ட் யூ ஹவ் சீன் அ வீடியோ ஆல்சோ. ஐ திங்க் யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் இட். நவ் வில் சி கார்டியாக் சைக்கிள்.
Cardiac cycle அப்படிங்கிறது என்னன்னா the sequence of events occurring from beginning to the completion of one heartbeat is called cardiac cycle. So heart beat வந்து begin ஆகி complete ஆகுற வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து cardiac cycleனு சொல்றோம். ஒரு heartbeat start ஆகி முடிகிறது தான் ஒரு cardiac cycle. இந்த cardiac cycle போது என்ன ஆகுதுன்னா blood வந்து it flows through the chambers of the heart in a specific direction. ஒரு particular directionல தான் வந்து heartல வந்து blood வந்து flow ஆகுது. Each cardiac cycle lasts about 0.8 second. அதாவது ஒரு heartbeatன்றது 0.8 second last ஆகும். The events during single cardiac cycle, அந்த ஒரு heartbeat அதுதான் வந்து ஒரு cardiac cycle சொல்றோம். அப்போ என்ன events நடக்குது heartல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first வந்து atrial systole. Atrial systole அப்படின்றதுனா systole contraction சொல்லியிருக்கேன். So contraction of auricles. First வந்து heartல இருக்கிற auricle chambers வந்து contract ஆகுது. இது வந்து 0.1 second time எடுத்துக்குது. Next வந்து ventricular systole. Again contraction of ventricles. So இது வந்து 0.3 second எடுத்துக்குது. Next ventricular diastole. This is relaxation. Diastole na relaxation na சொல்லிருக்கேன். So relaxation of ventricles. This takes 0.4 second. So இதுதான் வந்து உங்களோட cardiac cycle. Cardiac cycle na ஒரு heartbeat. அதாவது அந்த heartbeat start ஆகி முடிகிறது. அதுதான் வந்து ஒரு cardiac cycle. அந்த cardiac cycleல 3 events இருக்கு. First one is atrial systole, which is contraction of auricles. It takes 0.1 second. And then ventricular systole, it is contraction of ventricles, it takes 0.3 seconds, and then ventricular diastole, which is relaxation of ventricles, which takes 0.4 seconds. So this is given in the circular diagram. எது என்ன எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு pie chart மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. Next வந்து heart sound. The rhythmic closure and opening of valves cause the sound of the heart. So ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அந்த valves வந்து open ஆகி close ஆகுற அந்த சத்தம் தான் நம்மளுக்கு வந்து heart beat ஓட சவுண்டா வந்து நம்மளுக்கு கேக்குது. So நீங்க அந்த வீடியோல பார்க்கும்போது கூட அந்த valve open ஆகி close ஆகிறத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. So அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is the closure and opening of the valves cause the sound of the heart. So the first sound lub is longer duration and is produced by the closure of tricuspid and bicuspid valves after the beginning of ventricular systole. So first வந்து heart எப்படி beat பண்ணும் lub dub lub dub lub dub அப்படின்னு beat பண்ணுது. அந்த lub அப்படின்ற அந்த first sound வந்து பாத்தீங்கன்னா அது longer duration இருக்கும் compared to the second sound dub. So இந்த lub வந்து எப்படி cause ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா tricuspid and bicuspid valves இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா, நம்ம ஏட்ரியம்ல இருந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு blood flow ஆகும்போது that is controlled by bicuspid and tricuspid valves நம்ம படிச்சிருந்தோம். அந்த bicuspid and tricuspid valves வந்து closure ஆகும்போது தான் இந்த சவுண்ட், இந்த lub அப்படிங்கிற சவுண்ட் வந்து வருது. So இது வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ventricular systole, அதாவது contraction of ventricles போது தான் இது வந்து இந்த சத்தம் வந்து வருது. And then second sound dub is of a shorter duration and is produced by the closure of semilunar valves at the end of the ventricular systole. So இந்த ventricular systole முடியும் போது semilunar valves வந்து close ஆகும். So அந்த semilunar valves close ஆகுற சத்தம் தான் இந்த dub. So I think heart ஓட sound வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். First வர அந்த lub அப்படின்ற sound வந்து it is due to the closure of bicuspid and tricuspid valves during at the beginning of ventricular systole. அதாவது ventricles வந்து contract ஆகும்போது bicuspid and tricuspid valves close ஆகுற சத்தம் தான் lub. Second dub அப்படிங்கிற சத்தம் வந்து ventricular வந்து அந்த contraction of ventricles end ஆகும்போது semilunar valves வந்து close ஆகும், அந்த சத்தம் தான் dub. So this is your sound of heart. Next நம்ம பார்க்க போறது blood pressure. எப்படி வந்து blood நம்மளோட arteries, veins, capillaries எல்லாம் flow ஆகுது and what is the pressure of that blood flowன்றத நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். So blood pressure is the force exerted during the flow of blood against the lateral walls of arteries. So arteryல வந்து blood flow ஆகும்போது
ஏற்படக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் அதுதான் வந்து blood pressure அப்படின்னு சொல்றோம். The blood pressure is high in the arteries, gradually drops in the arterioles and capillaries and become very low in the veins. So arteryனா என்ன, ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டை வந்து மற்ற பாடி பார்ட்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகிற டியூப்ஸ் தான் வந்து ஆர்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருந்தோம். அந்த ஆர்ட்ரிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஆர்ட்ரியோல்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி, கேப்லரிஸில் இன்னும் கம்மியாகி, வெயின்ஸில் வந்து ரொம்ப லோவாக பிளட் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும். எதனால ஆர்ட்ரிஸில் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா அதுதான் வந்து ஹார்ட்லேருந்து டைரெக்டாக பிளட்டை எடுக்கிற vessels or tubes. So அப்போ ஹார்ட் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ல தான் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது இட் கிரியேட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் ஹார்ட்ல இருக்கிற பிளட் வந்து இந்த ஆர்ட்ரிஸ்குள்ள புஷ் பண்ணப்படுது, அதாவது பம்ப் பண்ணப்படுது. ஸோ அப்படி பம்ப் பண்ணும்போது நார்மலி ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால தான் ஆர்ட்ரிஸ்ல வந்து ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கு. இந்த blood pressure is usually expressed in terms of the systolic pressure and diastolic pressure. Blood pressure வந்து நார்மலா வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது அதை வந்து systolic pressure and diastolic pressureல தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. systolic pressureனா என்ன, பேர்லயே இருக்கு, contraction. systole contractionனு சொல்லியிருக்கேன். So during ventricular systole, the left ventricle contracts and forces blood into the aorta. The pressure rises to a peak which is referred to as systolic pressure. So ventricular systole, அதாவது ventricles வந்து contract ஆகும்போது left ventricleல இருக்கிற அந்த blood வந்து aortaக்கு force பண்ணி பம்ப் பண்ணப்படுது. ஸோ அதனால வந்து அந்த இடத்துல அந்த அயோட்டால இருக்கிற அந்த ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பீக்ல இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது, ஹார்ட்டோட வென்ட்ரிக்கல்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் இருக்கிற பிளட் வந்து அயோட்டால புஷ் பண்ணப்படுது. அந்த ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல வந்து இட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர். நெக்ஸ்ட் வந்து டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர். பேர்லேயே இருக்கு, டயஸ்டோல்னா ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ டியூரிங் டயாஸ்டோல், ஸோ ஹார்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் போது வென்ட்ரிக்கல்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது. அப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஃபால் ஆகும், அதாவது குறையும். ஸோ அது வந்து லோவஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கும், which is known as diastolic pressure. So in a healthy adult during normal resting condition, systolic and diastolic blood pressure is expressed as 120 mm/80 mmHg. ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற பிளட் ப்ரெஷரை வந்து மெஷர் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த 120 mm அப்படிங்கிறது வந்து சிஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர். பார் போட்டு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த 80 mm வந்து டயஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர். ஸோ சிஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து எப்போவுமே ஹையாக தான் இருக்கும், டயஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர் லோவாக தான் இருக்கும். இது வந்து நார்மல் ஹெல்தி அடல்ட்டோட பிளட் ப்ரெஷர். ஸோ இது வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஹை பிளட் ப்ரெஷர், கம்மியாக இருந்தால் லோ பிளட் ப்ரெஷர், which is a condition in human body. So blood pressure varies during conditions of physical exercise, anxiety, emotions, stress and sleep. இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கும் போது, இல்லை நர்வஸாக இருக்கும் போது, எமோஷனலாக இருக்கும் போது, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது, தூங்கும் போது உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் வந்து வேரி ஆகும். So a prolonged or constant elevation of blood pressure is a condition known as hypertension. So hypertension அப்படின்னா high blood pressure அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஹைப்பர்னா அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த blood pressure வந்து நார்மலான blood pressure வந்து 120 mm/80 mmHg. பட் இதுவே வந்து சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப கண்டினியூஸாக வந்து ஹையாகவே இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கு, ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்ததுன்னா இட் இன்க்ரீஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஸ்ட்ரோக். நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் இன் லோ பிளட் ப்ரெஷர். சில பேருக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து எப்பவுமே கம்மியாகவே இருக்கும், அதுக்கு பேர் ஹைப்போ டென்ஷன் சொல்கிறோம். ஹைப்போனா லோ. ஸோ ஹைப்போடென்ஷன் ஆர் லோ பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நார்மலாக 120/80 mmHg இருக்கணும். இப்படி இல்லாமல் அதோட ஹையாக இருந்தால் ஹைப்பர் டென்ஷன், லோவாக இருந்தால் ஹைப்போடென்ஷன். ஹைப்பர் டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் தி ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஸ்ட்ரோக். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டெத்தஸ்கோப். நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் பார்த்துருப்போம். டாக்டர் கிட்ட போகும்போது ஹி யூசஸ் ஸ்டெத்தஸ்கோப் டு செக் அவர் பாடி. ஸோ அது எதுக்குன்னு பார்க்கலாம்.
A stethoscope is used to detect the sound produced by the internal organs of human body. நம்ம human bodyல இருக்கிற internal organs வந்து produce பண்ற sounds வந்து listen பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற instrument தான் stethoscope. The heart sound is heard by placing the stethoscope on the chest. So chestல வந்து அந்த stethoscope வைக்கும்போது ஹார்ட்டோட சவுண்டை வந்து நம்ம கேட்கலாம். It is a useful diagnostic tool to identify and localize health problems and diagnose disease. The modern electronic stethoscopes are high precision instruments. So இதுதான் வந்து stethoscope ஓட picture. நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க. So இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம பாடியில வந்து பிளேஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாடியில இருக்கிற அந்த வேரியஸ் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற சவுண்ட்ஸை வந்து நம்மளால வந்து இந்த இயர்பீஸ் மூலமா கேட்க முடியும். ஸோ இதை வச்சு டாக்டர்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா தே வில் டயக்னோஸ் ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கான்றதை டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர். ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர் அப்படிங்கிறது பிளட் ப்ரெஷரை வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிறது தான் ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர். இது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போகும்போது பார்த்துருக்கலாம். Sphygmomanometer is a clinical instrument used to measure blood pressure when a person is in a relaxed and resting condition. So எப்போதுமே வந்து blood pressure measure பண்ணும்போது அந்த ஹியூமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்கணும். அதாவது உட்காந்துருக்கணும் இல்லைனா படுத்துட்டு இருக்கணும் அண்ட் ரிலாக்ஸ்டு பொசிஷனில் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும் போது தான் உங்களோட blood pressureோட சரியான அளவை நீங்கள் மெஷர் பண்ண முடியும். It helps to estimate the state of blood circulation and working of the heart. So நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச மாதிரி ஹார்ட்ல வந்து ஹார்ட்டோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கு, blood circulation வந்து கரெக்டா இருக்கா, அந்த ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்றது தான் ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டரோட வேலை. It helps to diagnose conditions such as increased or decreased blood pressure. Monometric and modern digital types are the apparatus used to measure blood pressure. So இந்த instruments யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து blood pressure வந்து நம்ம வந்து measure பண்ணலாம். Next we are going to see another important and interesting episode of this chapter, blood group. So concept of blood grouping was developed by Karl Landsteiner in 1900. So 1900 வருஷத்துல Karl Landsteiner அப்படின்றவர் தான் இந்த blood grouping பத்தி டெவலப் பண்ணாரு. He identified blood groups A, B and O. So first இவரை identify பண்ண blood groups வந்து A, B and O. AB blood group was recognized by D. Castello and Staney in 1902. So அப்புறம் 2 வருஷம் கழிச்சு AB அப்படின்ற ஒரு blood group வந்து recognize பண்ணாங்க. யாருன்னா D. Castello and Staney. So நம்ம human bloodல வந்து பார்த்தீங்கன்னா it contains specific substances called agglutinogens or antigens. இந்த antigens தான் வந்து AG அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். And agglutinins or antibodies AB அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். எல்லாரோட human bloodலயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா antigens அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய AG and antibodies அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய AB இது ரெண்டுமே இருக்கு. இந்த antigens வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RBCயோட சர்ஃபேஸ்ல வந்து antigens இருக்கு. ஆன்டிபாடிஸ் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட்ல இருக்க பிளாஸ்மால வந்து ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு. நம்ம ஆரம்பத்தில் படிச்சிருப்போம் ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி, பிளாஸ்மா இது எல்லாமே வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம். இது எல்லாமே வந்து சர்க்குலேஷன் இன் அனிமல்ஸ்ல வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஆர்கான்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில் இருக்கிறது ஆன்டிஜன், பிளட்டோட பிளாஸ்மாவில் இருக்கிறது ஆன்டிபாடிஸ். Based on the presence or absence of antigen and antibodies, human blood group is classified into 4 groups called A, B, AB and O. So இந்த blood group வந்து எப்படி A, எப்படி B, எப்படி AB and O னு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேரோட பாடி அதாவது சில பேரோட பிளட்ல வந்து ஆன்டிஜென்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், ஆன்டிபாடிஸ் ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். சில பேரோட பிளட்ல வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், ஆன்டிஜென்ஸ் ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த காம்பினேஷன், இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபாடிஸை வச்சு தான் பிளட்டை வந்து A, B, AB and O அப்படின்னு சொல்லி 4 பிளட் குரூப்பாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ எதில் ஆன்டிபாடி இருக்கு, எந்தெந்த இதில் ஆன்டிபாடிஸ் ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம்.
So A group individuals, அதாவது blood group வந்து A இருக்கிற individuals ஓட bloodல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigen A present ஆயிருக்கும் on the surface of the RBC and antibody B present ஆயிருக்கும். இவங்க இந்த மாதிரி present ஆயிருக்கவங்கள தான் வந்து A blood group ன்னு சொல்லி classify பண்றோம். Next B blood group individualsல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigen B present ஆயிருக்கும் and antibody A present ஆயிருக்கும். So A group ல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigen A and antibody B. B group ல வந்து அப்படியே opposite antigen B and antibody A. Next AB group individuals ல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigens A and B ரெண்டுமே வந்து present ஆயிருக்கும், antibody completely absent. Next O group individuals ல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigen A or B are absent on the surface of the RBC. Antigen வந்து completely absent. However, antibody AB ரெண்டுமே present ஆயிருக்கும். இவங்க வந்து O group individuals. So this is the combination. இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து blood group வந்து A, B, AB and O அப்படின்னு சொல்லி classify பண்றாங்க. So A groupல வந்து antigen A is present, antibody B is present. B groupல வந்து antigen B is present, antibody A is present. AB groupல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigen A, B ரெண்டுமே present ஆயிருக்கு RBC ல, but antibodies are completely absent. O group individuals ல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigens are completely absent, but both antibodies A and B are present. So இதுதான் வந்து classification of blood group. Next வந்து blood donation. So blood donation வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் வந்து blood donate பண்றது தான் blood donation. இதுல வந்து யாரு blood donate பண்றாங்களோ அவங்க donor, யாரு blood receive பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து recipient. So blood donate பண்ணும்போது இந்த antigen and antibody matching பார்த்து தான் வந்து blood donate பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா mismatch blood வந்து donate பண்ணா blood clumping ஆகும். அதுக்கு பேரு agglutination அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். agglutination அப்படின்றது என்னன்னா blood clumping, அதாவது blood வந்து கட்டி கட்டியா ஆயிட்டு and it results in death. So அதனால எப்போ blood வந்து donate பண்ணும்போதும் கரெக்டான மேட்ச் பார்த்து தான் வந்து blood வந்து donate பண்ணணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா AB blood group இருக்கவங்கள வந்து universal recipient அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஏன்னா they can receive blood from persons with any blood group. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா AB blood group இருக்கவங்களுக்கு வந்து antigen A and antigen B ரெண்டுமே அவங்களோட bloodல இருக்கு. So A group blood இருக்கவங்க கிட்ட இருந்தும் அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் because antigen A இருக்கு. B group blood இருக்கவங்க கிட்ட இருந்தும் அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா B group individualsோட bloodல antigen B இருக்கு. So ABயும் B இருக்கிறதால ஒன்னு சேர்ந்துடும். அதே மாதிரி O groupல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigen வந்து completely absent. So அதையும் வந்து இவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். So அதனால AB blood group இருக்கிற individuals வந்து universal recipient அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அதே மாதிரி O group blood இருக்கவங்கள வந்து universal donor அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட blood எல்லா blood group individualsக்கும் வந்து donate பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட blood வந்து அந்த antigens are completely absent. So அதனால இவங்களோட blood வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஏத்துக்க முடியும், எல்லா group individualsம் வந்து ஏத்துக்க முடியும். So அதனால O blood group இருக்கவங்க வந்து universal donor அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Next is RH factor. RH factor அப்படின்றத வந்து 1940ல லான்ஸ்டீனர் and வியனர் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க in rhesus monkey. rhesus monkeyன்றது it's a type of a monkey, ஒரு species of monkey. அதுல அவங்க என்ன டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட RBCயோட சர்ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா RH அப்படின்ற ஒரு இன்னொரு ஆன்டிஜன் இருக்கிறத வந்து அவங்க டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. யாரோட பிளட்லலாம் வந்து RH ஆன்டிஜன் present ஆயிருக்கோ அவங்கள வந்து RH பாசிட்டிவ் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். யாருக்கெல்லாம் ஆன்டிஜன் RH ஆன்டிஜன் வந்து ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கோ அவங்கள வந்து RH நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த RH ஆன்டிஜனுக்கு அகெயின்ஸ்டா டெவலப் ஆகிற ஆன்டிபாடிஸை வந்து RH ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டேபிள்ல பாருங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளட் குரூப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளட் குரூப் A.
antigen A is present, antibody B is present. யாருக்கெல்லாம் இவங்க blood donate பண்ணலாம்னு பார்த்தா obviously A groupக்கு donate பண்ணலாம் and AB groupக்கு donate பண்ணலாம். ஏன்னா AB groupல வந்து AB ரெண்டு antigenம் இருக்கு. இவங்க கிட்ட antigen A இருக்கு. So it will match. And they can receive blood from A group blood இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். O group இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா O groupல வந்து antigen are completely absent. Antibody AB ரெண்டுமே இருக்கறனால இந்த B ஓட சேரும். Next வந்து blood group B. B இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா antigen B present ஆயிருக்கு, antibody A present ஆயிருக்கு. They can donate blood to B blood group and AB blood group and they can receive from B blood group and O blood group. Next AB blood group individuals வந்து antigen A, antigen B ரெண்டுமே present ஆயிருக்கு. Antibodies are completely absent. They can donate blood to only AB groupக்கு மட்டும்தான் அவங்க donate பண்ண முடியும். Next வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க receive யார்கிட்ட இருந்தெல்லாம் உங்க blood receive பண்ணிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா blood group இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்தும் receive பண்ணிக்கலாம். A, B, AB and O. இதுக்கான ரீசன் தான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன். ஏன்னா Aல வந்து antigen A இருக்கு, AB லியும் antigen A இருக்கு, so match ஆகும். B ல வந்து antigen B இருக்கு, AB ல வந்து antigen B இருக்கு, so match ஆகும். AB க்கு match ஆயிடும். O ல வந்து antigen completely absent, so அதனால வந்து அதுவும் வந்து இவங்களுக்கு match ஆயிடும். Next வந்து O blood groupல வந்து பாத்தீங்கன்னா antigen absent, antibody AB ரெண்டுமே present ஆயிருக்கு. So இவங்க வந்து எல்லாருக்குமே blood donate பண்ணலாம், but they can receive blood from only O blood group. So this is the distribution of antigen and antibody. Next வந்து lymphatic system பார்க்கலாம். A lymphatic system comprises of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymph nodes and lymphatic ducts. Lymph is the fluid that flows through the lymphatic system. So lymphatic systemல வந்து flow ஆகக்கூடிய அந்த fluid தான் வந்து lymph அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த lymphatic systemல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா capillaries, vessels, nodes and ducts இது எல்லாமே இருக்கு. So lymphatic capillaries unite to form large vessels. Lymph nodes are small oval or pear-shaped structures located along the length of lymphatic vessels. So இந்த lymphatic capillaries எல்லாமே வந்து unite ஆகி large lymphatic vessels வந்து form ஆகுது. இந்த lymphatic vessels form ஆகுது. Lymph nodes அப்படிங்கிறது என்னன்னா small oval or pear-shaped structures located along the length of the lymphatic vessels. இந்த lymphatic vessels ஓட length throughout the lengthல வந்து oval shaped or pear shaped structures இருக்கு. இதுக்கு பேரு வந்து lymph nodes அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பிக்சர்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க lymph nodes, lymph ducts இதெல்லாமே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Next வந்து lymph from the intercellular spaces drains into lymphatic capillaries. lymph அப்படிங்கிறது என்னன்னா bloodல இருந்து பிரியக்கூடிய ஒரு colorless fluid தான் வந்து lymph. So lymph வந்து பாத்தீங்கன்னா is a colorless fluid formed when plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues through the pores present in the walls of capillaries. It is similar to blood plasma but is colorless and contains less proteins. The lymph contains very small amount of nutrients, oxygen, carbon dioxide, water and WBC. அதாவது bloodல வந்து எப்படி plasma இருக்கோ அந்த fluid தான் நம்ம plasmaன்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி lymphom வந்து ஒரு colorless fluid தான். இது வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டி spacesக்கெல்லாம் வந்து இந்த lymph வந்து போகும். அதாவது blood வந்து reach ஆக முடியாத ரொம்ப tiny and minute poresக்கு வந்து போகக்கூடிய fluid தான் வந்து lymph. இது வந்து plasma மாதிரி தான் but colorless fluid. So lymph is a colorless fluid formed when plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues through the pores present in the walls of capillaries. So நம்மளோட tissuesல இருக்கிற அந்த poresக்குள்ள போகக்கூடிய அந்த fluid தான் வந்து lymph அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து capillaries வழியா வந்து போகுது. It is similar to blood plasma
but is colorless and contains less proteins. Plasma அளவுக்கு proteins இதுல இருக்காது, but கொஞ்சமா proteins இருக்கும், and very small amount of nutrients, oxygen, carbon dioxide, water and WBC இருக்கும். So இந்த lymphoட functions என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it supplies nutrients and oxygen to those parts where blood cannot reach. So blood வந்து எந்த இடத்துக்கெல்லாம் reach ஆக முடியாதோ, ரொம்ப குட்டி குட்டி spaces, minute spaces இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் இந்த nutrients and oxygen கொண்டு போறது வந்து இந்த lymph தான். So it drains away excess tissue fluid and metabolites and returns proteins to the blood from tissue spaces. Again அந்த சின்ன சின்ன இடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த tissues உள்ள இருக்கிற pores, அங்க இருக்கிற excess fluid எல்லாத்தையும் வந்து remove பண்ணும் and proteins வந்து supply பண்ணும். Lymph also carries absorbed fats from small intestine to the blood. So நம்மளோட small intestineல வந்து dissolve ஆயிருக்கிற அந்த ஃபேட்ஸை வந்து lymph வந்து நம்மளோட bloodக்கு வந்து கொண்டு போகும். Lymphatic capillaries of intestinal villi absorb digested fats. நம்ம small intestineல வந்து villi அப்படின்னு சொல்லி, intestinal villi அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குட்டி குட்டி டியூப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்டட் ஃபேட்ஸை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். இந்த லிம்ஃபாட்டிக் கேபிலரிஸ் தான் வந்து அந்த வில்லையிலேருந்து டைஜஸ்டட் ஃபேட்ஸை அப்சார்ப் பண்ணி நம்மளோட பிளட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். Lymphocytes in the lymph defend the body from infections. So lymphல இருக்கிற lymphocytes வந்து நம்மளோட பாடியை வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதிர்த்து போராடும். ஸோ இதுதான் வந்து lymphatic system. Lymphatic system அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இந்த lymph வந்து போகக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து lymphatic system தான். lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymph nodes, lymphatic ducts, இது எல்லாமே. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த லிம்ஃப்னாலே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளட் எங்கெல்லாம் ரீச் ஆக முடியாதோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்து அந்த மைன்யூட் ஸ்பேசஸ்க்கு குட்டி குட்டி போர்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்த லிம்ஃப் தான் வந்து ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம lymphatic systemல பார்த்தோம் and various functions of the lympho நம்ம பார்த்தோம். So with this we are completing this lesson, transpiration in plants and circulation in animals. Go through பண்ணி பாருங்க. It's a very important lesson. Structure of human heart, heartbeat, இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So நீங்க go through பண்ணி பாருங்க, and if you have any doubts you please comment me. I will clarify your doubts, and thank you for watching this video.